कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया विखे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भारत के राष्ट्रपति जी वालों पद्म श्री अवार्डी सरदार जगजीत सिंह दर्दी चेयरमैन चढ़दी कला टाइम टीवी ਅਤੇ रोजाना चढ़दी कला ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सब तो पहला साहिल फैशन बाजार दिल्ली दे एमडी सरदार अमरजीत सिंह जी वालों सरदार दर्दी जी नूं सिरों पाओ शाला अते फुल्लां दे गुलदस्ते पेश किए गए। इस तो बाद सरदार दर्दी जी दे खानदान वालों प्रोफेसर चरणजीत सिंह शाह अते बरादरी दे सारे अहुदेदारां वालों भी आप नूं सन्मानित किया गया। INS दे प्रधान मोहित जैन जी डायरैक्टर टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी जिथे बधाई दी उथे ही इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी नाल पिछले 30 साल तो भी वध लंबे समय तो अखबारी सनयत दी भलाई लई जुड़े रहन दी प्रशंसा की। It is my extreme pleasure and privilege to be a part of this felicitation program of Shri Sardar Dardi Singh ji, who has been honoured with a prestigious honour of Padam Shri. So many hearty congratulations to you, sir. I've known Dardi Saab for a very long time as a very dear colleague in our industry society, Indian Newspaper Society. I have just written down a Punjabi couplet. If you allow me, I will share that for you, sir. It goes like this. एक सिंह तराश कुछ पत्थरां नूं तराश के रखदा है, पर खुदा कुछ इंसान खुद तराश के भेजता है। अपने लिए ही नहीं सारे समाज वास्ते एक विश्वास भेजदा है। इस तरह दे इंसान ते अल्फाज सदा निराले हुंदे हैं। इन्हां दे दिल ते जहन सदा उजाले हुंदे हैं। दर्दी साहब, आपके लिए दुआ सिर्फ इतनी है, हे वाहे गुरु, इहो जिहे इंसान ऊपर सदा अपना साया रखना, दुनिया दिया सारी खुशियां देना ते सदा चढ़दी कला च रखना। इस मौके सरदार तलोचन सिंह साबका मैंबर राज्यसभा ने दर्दी साहिब के पिताजी अते सरदार दर्दी दी जीवनी अते विस्तारपूर्वक जानकारी सुनाई। किड्डी खुशी है सानू सारियां नू कि भारत सरकार ने और ख़ास करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने साढ़े उच्च कोटि के पत्रकार जगजीत सिंह दर्दी का सन्मान किया। ये सन्मान दर्दी जी ने अर्न किया। मैं क्योंकि पटियाले का ही रहने वाला, मैनू याद है, सुन के हैरान होंदे कई लोग कि 1951 1951 पहला पंजाबी जबान लई पटियाले में करतार सिंह दीवाना प्रधान सी, उन्होंने एक एजीटेशन चलाई और उस एजीटेशन जेड़े 21 आदमी पकड़े गए, उन्होंने दर्दी जी का पिता सरदार हरनाम सिंह जी वो नाभा जेल में, मैं भी उन्होंने शामिल सी। मैं महिंद्रा कॉलेज FA पढ़ता सी। उस वक्त का मेरा इस परिवार नाल कि इहदे पिता की की कुर्बानी 1951 में पंजाबी जबान के मोर्चे 21 दिन नाभा जेल च उस वेले जमानत नहीं हुई। उस तो बाद मैं दर्दी जी नूं पटियाले एज सिख स्टूडेंट फैडरेशन वर्कर, बड़े हैरान होवोगे कि दर्दी जी शायद 19 साल की उम्र थाने जेल च फड़ के लै गए, क्योंकि इन्हां दा ग्रुप सी वो इन्ना एक्टिव सी। ये मेरे ख्याल पंजाबी सूबे के मोर्चे के दौरान 2-3 बारी और बड़ा तशद्दद पुलिस ने भी किया, क्योंकि उदों कि इन्हां ने उदों बड़िया घटनावां होंदियां जिवें अज वेखदे हो कि इन्हां तो कुछ कहाया जाए, थाने बड़ी टार्चर भी किया। सो बहुत वड्डी इन्हां दा बैकग्राउंड है। पर मैं हैरान हाँ कि इन्हां दी सक्सैस की है। देखो, असी सारे बैठे पाकिस्तानों आए जड़े कि असी किवें खाकशाह होके फिर बादशाह बने। वन मैन दी सक्सैस कि किड्डी वड्डी गल है कि अज वो चैनल रोज़ बंगला साहब का कीर्तन, कालका जी की सारी कमेटी किवें इत्थे बैठी है, सारे जगह हेमकुंड साहब का। उस तो इलावा इन्हां दी एक बड़ी वड्डी कंट्रीब्यूशन है, किड्डी सेवा है कि सारा गुरु ग्रंथ साहब
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਫਾਰ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਈ, ਜੋ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮਾफ़ी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। इस मौके विशेष तौर पर पहुंचे ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर दे समागम विच पहुंचण ते प्रबंधकां अते संगतां वल्लों शानदार स्वागत किया गया। जथेदार तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी गौरे मस्कीन जी ने दर्दी साहिब जी दा इस मुकाम ते पहुंचण ते सन्मान हासिल करन ते बधाई दित्ती। सिख जगत दियां मायानाज हस्तियां और सिख जगत दी रूहे रवान जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब, जथेदार श्री दमदमा साहिब, श्रीमान सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, इन्हां समागमां विच उचेचे शामिल हो के माण वधा रहे हैं दर्दी साहिब दा और उन्होंने मिले हुए सन्मान दा। बड़ा सोहना नाम है चढ़दी कला, ते चढ़दी कला प्राप्त करने वास्ते सब तो पहला परमात्मा दे नाम की ज़रूरत है। बड़ा कीमती सिख जगत दा सारी सिख फिलोसफी नूं अपने विच संजो के बैठिया ये सेंटेंस है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। सिख दे जीवन का सिद्धांत सरबत दा भला है और वो मंजिले मकसूद भी है। उस लई सब तो पहला लोड़ है नाम दी, नानक नाम, क्योंकि नाम जपण तो बिना चढ़दी कला नहीं हो सकती। ते चढ़दी कला ना होवे तो प्रभु की रज़ा नूं प्रवान नहीं किया जा सकता, ते प्रभु की रज़ा विच रहण तो बिना सरबत दा भला सोचिया भी नहीं जा सकता। और मैं सोचदा हाँ बहुत वड्डा सतगुरु ने मेहर भरिया हथ रख के सरदार जगजीत सिंह दर्दी साहब नूं अपनी कौम की सेवा का मान बख्शिया है। मेरे ख्याल च एक रुबाई आई है, मैं आप दे नाल साझा करना चाहता हाँ कि तूफान पे हंसता है सफीना मेरा, पत्थर को कुचलता है नगीना मेरा। तूफान पे हंसता है सफीना मेरा, पत्थर को कुचलता है नगीना मेरा। तू तो धूप से भागे है साए की तरह, सूरज को बुझाता है पसीना मेरा। ये चढ़दी कला का प्रतीक है कि जलजले उठते रहे, बिजलियां गिरती रही। जलजले उठते रहे, बिजलियां गिरती रही, आंधियां चलती रही, चिराग भी जलते रहे। तो बड़े भयानक समयां चों इन्हां ने दुखदाई समय देखे हैं, ते गुरु साहब ने इन्हां दी पिठ ते सदा ही हथ रखिया है। इस तो वड्डी बरकत होर की हो सकती है कि खालसा कौम दियां महान समाजक, राजनीतिक, धार्मिक शख्सियतां दे विच भावें असीं दो पहुंचे हाँ पर है 3 तख्तां की हाज़री है। तख्त श्री दमदमा साहिब देवी जथेदार ने सिंह साहिब जी और श्री अकाल तख्त साहिब जी देवी जथेदार ने सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी।
ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹਨ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰ ਤਾਰੇ ਸਿਆਰੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਨਵਰ ਸੇਵਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਣ। आपने ऐलान किया कि दर्दी साहिब खालसा पंथ दा गहना हन, इसलिए श्री अकाल तख्त साहिब ਅਤੇ तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਥ ਭੂਸ਼ਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਨਿਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਫਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮਦਰਦ, ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਫਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹੇ। ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਹਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਚਮਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਉਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਸਨ 1967 ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਉਕੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। आपने सन 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1975 ਤੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ। 1975 ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। 1982 ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। 1986 ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਅਤੇ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਦੀ 1996 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ। ਆਪ ਨੂੰ 1998 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 1987 ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ INS ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਆਪ ਨੂੰ 1981 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਨ 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, 1998 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਨ 2000 ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਤਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਵਾਰਡ, 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਿੱਖ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2016 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2017 ਵਿੱਚ ਦ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਐਜੂਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਸਨ 2006 ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਵਿਦਿਆ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਦਲੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ 2022 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾਰ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੌਰੇ ਮਸਕੀਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰਲੀ ਫਿਗਰ ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਾਰਮਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਾਈ ਚਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮਹਿਫਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरा ख्याल है कि सारे तुसी मेरे नाल मुतफक हो गए कि सरदार जगजीत सिंह दर्दी जी ते ये शेयर बड़ा ढुकदा है। जिवें असी हुणे फिल्म दे विच देखिया सरदार जगजीत सिंह दर्दी जी, मैं समझदा कि एक परसनैलिटी नहीं, एक इंस्टीट्यूशन ने अपने आप च उन्होंने जदों पंजाबी सूबा मोर्चा लग्या 1960 विच, असी तो पैदा भी नहीं होए सी, उदों इन्होंने 12 साल की उम्र दे विच अपनी अरैसट दे दी, सैक्रीफाइस किया पंजाबी स्टेट लई। 62 साल का एक लॉन्ग तजर्बा मीडिया दे विच। मैं जदों भी प्राइम मिनिस्टर नाल किते गया, एक बार असी ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस सी रशिया दे विच, एक छोटे जे सूबे ऊफा UFA, उत्थे असी 2 सरदार दर्दी जी ते मैं देखा हर जगह। साउथ अफ्रीका मिल गए मैनू प्रधानमंत्री दे डेलीगेशन नाल, जदों असी ब्रिक्स दे, मैं काउंसल जनरल सी साउथ अफ्रीका दा। उदों दर्दी साहब ने चढ़दी कला 1969 शुरू किया, जदों साहिब श्री गुरु
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 500 ਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ 1469 ਤੋਂ 1969 ਹੁਣ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮੋਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਏਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੀਰਘ ਆਯੂ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਲਈ, ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨ ਐਂਡ ਮੈਨ ਬਟ ਐਵਰੀ ਸਟੋਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਜੈਮ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਰ ਆਰ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਬਟ ਲਾਈਕ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਰਕਾਬਗੰਜ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਿਆ, 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਇਹ 5 ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਭਰਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦਰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵੋੱਚ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਹੋਏ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਔਨਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ
लगातार जिहड़ी है बाणी दियां पाठ दियां जिहड़ियां लड़ियां चलदियां उन्हां दे विच हमेशा इन्हां ने अपना सहयोग पाया। मैं समझदा कि अज वाकई इस मुकाम ते पहुंचण वसे जिथे संगतां ने इन्हां नूं आशीर्वाद दिता तो गुरु महाराज का बड़ा वड्डा आशीर्वाद इन्हां दे सिर दे उत्ते। सो मैं पूरी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की समूचे मैंबर साहिबान इत्थे साडे पहुँचे हैं। मैं उन्हां दी तरफों समूचे दर्दी परिवार नूं चढ़दी कला दे इस पूरे यूनिट नूं वधाई दिंदा कि तुहाडे सारिਆਂ दी अणथक मेहनत का सदका अज दर्दी साहब नूं इह जिहड़ा मान मिलिया। और धन्नवाद करांगा दिल्ली दीयां सारियां जथेबंदियां जिन्हां ने अज मिल के प्रोग्राम रखिया, क्योंकि वाकई जद अपने किसी नूं मान मिलता है तो बड़ी खुशी की गल हुंदी है। सरदार तरलोचन सिंह जी साडे च बैठे हैं। हिंदुस्तान दे विच सिर्फ 10 बंदियां नूं जिथे पद्म विभूषण मिलता है वो इन्हां नूं प्राप्त होया है और इन्हां दियां सेवावां करके। सो ये बड़े मान की गल है कि अज ये सारे इक्को मंच पर बैठे हैं और सारिਆਂ ने इत्थे दर्दी साहब नूं इत्थे बधाई देन उन्हां नूं आशीर्वाद देने वास्ते खास तौर पर जथेदार साहब अकाल तख्त साहब तो उत्थे पहुँचे हैं। मैं समूची टीम वालों दिल्ली कमेटी की एक बार फिर तो बधाई देंदा होया धन्नवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस मौके सरदार जसपाल सिंह साबका वाइस चांसलर पंजाबी यूनिवर्सिटी ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੁਭਾਗੇ ਅਵਸਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि बहुत वड्डा सन्मान साडे देश का और एक तरह नाल मैं कह सकदा गौरवमयी सन्मान है जो दर्दी साहब नूं मिलिया और असी सारे उस सन्मान तो गौरवान्वित होए खुद महसूस करते हैं कि सानू वो सन्मान मिलिया और इहदे च कोई दो राय नहीं। मैं बहुता समा तुहाडा नहीं लेना। एक दो गल्लां कहणियां चाहुंदा। मैं पटियाले 2007 विच गया, 2017 तक उत्थे रहा तो मैनूं इदां लगदा सी कि मेरा एक घर दर्दी साहब दे घर विच भी है। मैं कदी भी उसनूं मन सकदा कि मेरा एक ठिकाना है, मेरा एक घर है और जो कुछ एक लिहाज नाल दोस्ताना रिश्ते मैं रख सकिया उसका मैनूं बहुत अपने आप विच माण है। जदों मैं इन्हां दे चैनल ते देखदा तो मैनूं खुशी हुंदी है कि सचमुच जो साडा गुरु है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब उहदी बाणी ते विचार चर्चा होवे, भावें उसनूं किस तरह उच्चारण करना, उसका पाठ किद्दां कीता जाना उहदे बारे गल होवे तां इन्हां दा जिहड़ा चढ़दी कला चैनल है उसका विस्तार उहदे विच प्रस्तुत करता है। तो मैनूं बहुत अच्छा लगता है कि जिहड़ा सिक्खी दे और साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के प्रचार प्रसार वास्ते इन्हां दा योगदान है वो उसका भी मैं सत्कार करदा। इतिहासक तौर पर मैं तुहाडे नाल गल कर चुका। दोस्ताना तौर पर जिहड़ा मान है जिहड़ा सत्कार है वो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ये कहती है कि वो तनू जे वो परमात्मा देवे है ना, जे उसकी दात एक ने ही दात आपस ते जो पाई है नानक साह करमात साहिब तुठे जो मिले। कि जिस तरह तुसी भूमिका निभाते रहे हो बाणी के प्रचार प्रसार की, इतिहास के प्रचार प्रसार की, उसनू हमेशा जारी रखना और ता जिंदगी उस अपने मोटिव नू उस जिहड़ा एम तुहाडे परिवार ने एक लिहाज नाल सिदक नाल तुहाडी झोली पाया उसनू हमेशा तुसीं निभांदे रहना। मेरे वालों बहुत 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 मुबारक तुहानू और तुहाडे सारे परिवार नू। भैन जी इत्थे बैठे ने इन्हां नू खास तौर पर इधर देखो जी तुहानू बहुत 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 मुबारकां और सारे परिवार नू।
ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ CEO ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ, ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਵਾਧਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा साबका प्रधान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी ने कहा कि उन्होंने नेड़े होके दर्दी साहिब ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਹਰੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਮਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੱਦਾ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੰਚ ਅਸੀਮ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਭਾਈ ਚਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੰਚ ਅਸੀਮ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਲਾਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸਕਸੈਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਸਕਸੈਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਏਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦੇ, ਨਾਲੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਫੀਲਡ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਰਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ
कि देश का ਇਹ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ। ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟੀਵੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖਬਾਰ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਹੂਟਾ ਪੋਠੋਹਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਲ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ, ਹਮਾਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਲੀਜੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਨੀਨਾ ਗੋਇਲ, ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ श्रीमती IAS रेखा भंडारी, INS ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ श्री शंकरन, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ श्री पवन कुमार, राजेश कालड़ा, अमित कुमार, गुरप्रीत सिंह, हिंदुस्तान रेफ्रिजरेशन ਦੇ MD सरदार मनप्रीत सिंह ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੁਕੇ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।